Okay. Yeah, all of you, good morning. Yesterday we stopped our discussion on the introduction to Ruby, and we discussed some basic concepts, how variables are going to be designed, and how the different types of string functions we are going to use in the Ruby that we discussed in the last class. In the today class, let's we continue the session with some more concepts in the Ruby as an introductory part. And today we'll see how the variables and integers, floats, all these things are going to be handled, how the arrays are going to be handled, how the program is going to be run. All these things we are going to learn in the today's session. Okay. I will share my screen now. Okay. Yeah. Once we come back to the PPT, uh, here we stopped our discussion yesterday. How the gets jump is going to be used in the strings to remove the slash n. Okay, that we learned in the yesterday class. Here we stop. Today we'll continue with the session on how this is going to be make use in the integers and floats. How integers and float values are going to be read. That we are going to be discussing in the today's session. Yeah, we'll come back. Yesterday we learned how uh, the string values are read, like how we can read the names. And today we are going to discuss how the integer values and float values are going to be read into the variable. Okay. Uh, yes. Let's take an variable as age. Age for age, I want to read an integer. How we can read an integer for the age? You can see that the syntax gets dot to underscore I. Here, gets dot to is gets always read the string data type, and here we convert that to the integer, because whenever it is going to read the value, it should treat it as an integer. That we call it as a gets dot to underscore I. So here we are going to see that age is equal to gets dot to underscore I. Similarly, if you want to read the float value, gets dot to underscore f. This indicates the float value. I will show you how this is going to be run in our Ruby. This is what Ruby we discussed in the yesterday class. Now I will show you. I want to read the value for a age. I will take a variable age. Age is equal to, if directly if I take gets, what happens? ಈ ತರ ಏಜ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಬರೀ ಗೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏಜ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಗೆಟ್ಸ್ 25. ಹಿಯರ್ that 25 will be treated as the integer instead of the value. Treated as the string instead of the integer. ಅದು ಇಂಟೀಜರ್ ತರ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಏಕೆಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ತರ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ತರ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು? ಗೆಟ್ಸ್. ಗೆಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಗೆಟ್, ಎಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್. ಸೊ ಈಗ ಏಜ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಗೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಾವು ಏನು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಇಂದ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ದಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಫಾರ್ ದಟ್ ರೀಸನ್ I want to take it as the integer value. ಈಗ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇಂಟೀಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಂಟೀಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಗೆಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಡಾಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ ಐ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಹಿಯರ್. ಏಜ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಈಗ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಬರೀ ಗೆಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 25 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 25 ಸ್ಲಾಶ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು. ಇದು ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ತೀವೋ ಆ ತರ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಗೆಟ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ I. Now I will give 25. See how it is reading the value? It is reading the value as 25 now. Okay. Now it reads the value as 25. This is how we use the gets dot to underscore I to read the integer values. ಈಗ ನೀವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಡಬಹುದು.
ಮೇಲೆ ಇರೋದು ಹೆಂಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿರೋದು ಹೇಗಿದೆ. ಮೇಲೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಲಾಶ್ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ 25 ಆಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್, ನಾಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಇಂಟೀಜರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೆಟ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ ಸ್ಕೋರ್ ಐ ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಇದು, ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಇಂಟೀಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇಟ್ ರೀಡ್ಸ್ ಆಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಟ್ರೀಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್, ವಿ ಗಿವ್ ದ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ ಸ್ಕೋರ್ ಐ. ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಮತ್ತೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಫ್ಲೋಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ರೆ ತಗೊಳತ್ತಾ, ಫ್ಲೋಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ರೆ ಇದೇನಾದ್ರು ತಗೊಳತ್ತ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫ್ಲೋಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಈ ಒಂದು ನಾನು ಫ್ಲೋಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ 25.4 ಅಂತ ನಾನು ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಓನ್ಲಿ ದ 25 ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಗೇವ್ ಇಟ್ ಆಸ್ gets dot to underscore I. I indicates it is integer value. I indicates it is integer value. So ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ ಫ್ಲೋಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ರೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ what is the option we have? We have an option called F. Age is equal age dot to underscore F. Age dot to underscore F will indicate it takes the float value. When I enter the float value, see I am entering 25.4, it will take the value as 25.4 itself. ಏನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನು ಬರೀ ಗೆಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಮೈ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಎಂಟರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೀಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ ಇಂಟೀಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ರೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ ಸ್ಕೋರ್ ಐ. ಐ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಇಂಟೀಜರ್. ಇಂಟೀಜರ್ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಇಂಟೀಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅದೇ ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಫ್ಲೋಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ ಸ್ಕೋರ್ ಎಫ್. ಎಫ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಫ್ಲೋಟ್. ಎಫ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಫ್ಲೋಟ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಫ್ಲೋಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ರೀಡ್. ಸೊ ಈ ತರ ಇಂಟೀಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ, ಫ್ಲೋಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ರೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ, ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ರೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ. ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಗೆಟ್ಸ್. ಬರೀ ಗೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಎಂಟರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅದೇ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನನಗೆ ಇಂಟೀಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಗೆಟ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ ಸ್ಕೋರ್ ಐ, ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದ ಇಂಟೀಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಫ್ಲೋಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಗೆಟ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ ಸ್ಕೋರ್ ಎಫ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಸ್ 25.4. ಆ ತರ ನಮಗೆ ಫ್ಲೋಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ರೀಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಂಟೀಜರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಫ್ಲೋಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಇಂಟೀಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಫ್ಲೋಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಬಿಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ರೀಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಇಂಟೀಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಹೇಗೆ ರೀಡ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಫ್ಲೋಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಹೇಗೆ ರೀಡ್ ಮಾಡೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಲೈಡ್. I think this is a bit clear. Age gets dot to underscore I ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, gets dot to underscore F ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಇಟ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ದಿಸ್. ಇದನ್ನ ನಾನು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನಿರ್ಬೋದು, ಹೇಗೆ ಬರೀಬಹುದು ನಾನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಈ ತರ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ a simple program to print the values like this. Okay, ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನಾಯ್ತು, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬರೀ ಕಮಾಂಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಫೈಲ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಕಮಾಂಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದುವರೆಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಹಿಯರ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ದ ಕಮಾಂಡ್ಸ್. ಕಮಾಂಡ್ ಇಂದ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕಮಾಂಡ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಕಮಾಂಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೂಬಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಹೌ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೂಬಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂಡ್ ಹೌ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಇಡೀ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ರೂಬಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಡಾಟ್ ಆರ್ ಬಿ ಅಂತ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಆಪರೇಷನ್ ಡಾಟ್ ಆರ್ ಬಿ. ಆರ್ ಬಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ರೂಬಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ರನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಕಮಾಂಡ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ರೂಬಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಆರ್ ಪಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ರನ್. ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ಅಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಲ್ಸೋ. I will take an example, very simple example.
Look at here. Just I take a very simple example. First Ruby program. Ruby program ಹೇಗಿದೆ class test. ನಾವು class ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ already. ಇದೇನಿದೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ it will take as every time it will take as the class. ಇವು object oriented ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಏನ್ ಬರೆದ್ರು ಕೂಡ ಅದೇನ್ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾಗೆ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. And define initialize. So initialize ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನ್ ಬೇಕು ಎಲ್ಲದೂ initialize ಆಗುತ್ತೆ. Then puts I love my India. This is a simple program I am going to write. ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. We use the end command here. ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಎಂಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ? We end the here. ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. And we initialize the object for this particular class. ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಗೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? test.new ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. Just I am creating a simple object test.new. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? It is going to execute my program. Simple program ನಾನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. This is a program, Ruby program. ಈ ತರ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು? We need to save this as .rb. ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಏನಂತ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ತರ ruby1 ಅಂತ ನನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರೂಬಿ ಅಂತಿದೆ. ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಏನಂತ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು .rb ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕು. Select all files .rb. ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? It will save it as Ruby file. Ruby file ಆಗಿ ಸೇವ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. You can see here RB1, RB2, swapping, ಈ ತರ hash iterator, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಆಲ್ರೆಡಿ Ruby files ಇದೆ. .rb ಅಂತ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ. You can see the extension, the type file type ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ RB file ಅಂದ್ರೆ it is a Ruby file. Okay, ಈ ತರ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? You can save the program as Ruby file. ಈ ತರ once ನೀವು Ruby file ಆಗಿ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ then how to run this program? So program ನ ಹೇಗೆ ರನ್ ಮಾಡಬೇಕು? Open the command prompt. ಇಲ್ಲಿ command prompt ಓಪನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು then paste the path here. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿನ ಪಾತ್ ಅನ್ನು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. I will copy the path and here first ನೀವೇನ್ ಕೊಡಬೇಕು? ರೂಬಿ ಆದ್ಮೇಲೆ then paste the path and program rb1.rb. program name ಏನು? rb1. extension ಯಾವ ಟೈಪ್ ಅದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್? rb. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ? rb1.rb. ಸೊ ಈ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನು? ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ರನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು? ರೂಬಿ ಅನ್ನೋದು ಕೀವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರೂಬಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿನ ಪಾತ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಆ ಪಾತ್ ನ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. program name dot extension of the program. Program name is rb1 is my program, ruby1 program. Then extension ಏನಿದೆ .rb. ಇದರ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ it will okay. Right here ಈ ತರ ಸ್ಪೇಸ್ ಬರಬಾರ್ದು. So that I copy ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಹೊರಗಡೆ ಈ ಫೋಲ್ಡರ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಈ ತರ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಟ್ಕೋಬೇಡಿ. ನೇಮ್ ಇದೆ ಫೋಲ್ಡರ್ ನೇಮ್ಗೆ ರೂಬಿ ಆನ್ ರೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ತರ ಕೊಟ್ಕೋಬೇಡಿ. AWP ಫೋಲ್ಡರ್ ಒಳಗಡೆ RB1 ಅಂತ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. Now the program is executed. Program ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? Just I love my India. ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? It is going to be displayed. The program ಅಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. This is how you can run the program. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ರನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. Go to the command prompt. In the command prompt, type Ruby. Give the space, enter the path of your program, then write the program name dot extension of the program, that is RB. Here the example is rb1.rb. Okay, so ಮುಂಚೆ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ರೂಬಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಆನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ರೈಲ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಫೋಲ್ಡರ್ ನೇಮ್. ಸೊ ಈ ತರ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನೋ ಸಚ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಟೇಕ್ ಅನ್ ಎರರ್. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಯು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ನೇಮ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಫೋಲ್ಡರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ AWP ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸೇಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ.
So this is how you can run your program file, Ruby file program ಏನಿರುತ್ತೋ ಆ program file ನ ಇದರ command prompt ಇಂದ ನೀವು run ಮಾಡಿಕೊಂಡು output ಅನ್ನು check ಮಾಡಿ. This is the way how to run your program. Okay. Anybody, any doubt here? How to run the program? ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಏನೋ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು? ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಹೇಗೆ ರನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ರೂಬಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಾನು ರೂಬಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ರನ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದೇನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಕೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಎನಿಬಡಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡೌಟ್? ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಸರ್, ರನ್ ಮಾಡೋದು. ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರ್ಕೋತೀರಾ ನೀವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಈ ತರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ತುಂಬಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಐ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮ್. ಸೊ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಂಡ್ ಆಗೋದು ಇಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ಅದರೊಳಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕ್ಲಾಸ್. ದೆನ್ ಒಂದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಎಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ, ಜಸ್ಟ್ ಪ್ಯೂರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದಿದೆ. ಇಷ್ಟು ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as test.new. ಈ ತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಈಗ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಒನ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಇದು ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಇಷ್ಟೇ 4 ಲೈನಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ. ಈ ತರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ಕೋತೀರಾ. ಒನ್ಸ್ ಈ ತರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಈ ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಡಿಟರ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಈ ತರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಸೇವ್ ಆಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೇವ್ ಆಸ್, you can save it as RB1 ಅಂತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. I will save that as Ruby1 first program. Ruby program ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಫಸ್ಟ್ ರೂಬಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಈ ತರ ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈ ತರ ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಒಳಗಡೆ .rb ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಏನು .rb ಸೇವ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಆಲ್ ಫೈಲ್ಸ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಶೋ. ಇದು ನನ್ನ ಫೋಲ್ಡರ್ ಒಳಗಡೆ ಈಗ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೇಮ್ ಏನಂತ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಫಸ್ಟ್ ರೂಬಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮೈ ಫೈಲ್ ನೇಮ್. ಈ ತರ ಮಾಡಿ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಫೋಲ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಸೇವ್. ಈಗ ಏನಾಯ್ತು, ನಾನು ಸೇವ್ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮೈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ನಾನೇನು ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನೋ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ರನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸರಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಗೋ ಟು ದ ಕಮಾಂಡ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ CMD. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್ ರೂಬಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್ ರೂಬಿ. ಈ ಪ್ರಾಂಪ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ನಾರ್ಮಲ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಕಮಾಂಡ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ವಿಂಡೋಸ್ ಕಮಾಂಡ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ವಿಂಡೋಸ್ ಕಮಾಂಡ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಂಡೋಸ್ ಕಮಾಂಡ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ವಿಂಡೋಸ್ ಕಮಾಂಡ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ಪಾತ್ ನೇಮ್, ಸಾರಿ ಗಿವ್ ರೂಬಿ. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕೊಡಿ, ರೂಬಿ ಅಂತ ಕೊಡಿ, ಸ್ಪೇಸ್, ಈಗ ಪಾತ್ ನೇಮ್ ಕೊಡಿ. ಸೊ ಪಾತ್ ನೇಮ್ ಏನಂತಿದೆ, ನನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪಾತ್ ನೇಮ್ ಈ ಡ್ರೈವ್ ಅಲ್ಲಿ AWP ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ಈ ಡ್ರೈವ್ ಅಲ್ಲಿ AWP ಒಳಗಡೆ ನನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನಂತಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಈ ತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪಾತ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೇಮ್ ಅದರ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಇಷ್ಟನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೆಸ್ ಎಂಟರ್. ನೇಮ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ವಾಟ್ ಐ ಗಿವ್, ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಪ್ರೋ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರನ್ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನು ನೋಡಿ ಮೇಲೆ ನಾನು ಪ್ರೋ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ PROG ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಆ ಥರ ಇತ್ತು ಫೈಲ್ ನೇಮ್. ಜಸ್ಟ್ G ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎರರ್ ಕೊಡ್ತು. ದೆನ್ ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಪಾತ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಈ ತರ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನ್ ಕೊಡಬೇಕು, ವಿಂಡೋಸ್ ಕಮಾಂಡ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ರೂಬಿ ಕೊಡಿ, ರೂಬಿ ಮುಂದೆ ಪಾತ್ ಕೊಡಿ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಆಗಿದ್ದು ಸೇವ್ ಆಗಿರೋ ಪಾತ್ ಕೊಡಿ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೇಮ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಿ, .rb ಕೊಟ್ಟು ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಅದನ್ನ ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್ ರೂಬಿನಲ್ಲಿ ಬರೀಬಾರ್ದು. ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ರನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯು ಶುಡ್ ರನ್ ದಟ್ ಇನ್ ದ ವಿಂಡೋಸ್ ಕಮಾಂಡ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್, ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್ ರೂಬಿ. IRB ಅಲ್ಲ, IRB ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಚೆಕ್ ಯುವರ್ ಕಮಾಂಡ್ಸ್. ರೂಬಿ ಕಮಾಂಡ್ ಸರಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಮಾತ್ರ IRB ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್ ರೂಬಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಫೈಲ್ ರೂಬಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಫೈಲ್ ರನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿ ಯೂಸ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಕಮಾಂಡ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್. ಇದು ನೆನಪಿರ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ರೂಬಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅದು. ಸಿ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ದಟ್. ಸರ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ರನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾನೇನಾದ್ರು ಈ ಥರದ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಈ ಥರದ್ದು ರನ್ ಆಗಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇದು. ಓಕೆ, ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ರೂಬಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಥರ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ರೂಬಿ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಯುವರ್ ರೂಬಿ ಕಮಾಂಡ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅದನ್ನೇ ನೀವು ವಿಂಡೋಸ್ ಕಮಾಂಡ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೀವು ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್? ಎನಿಬಡಿ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದೆ? ಎಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಹೇಗೆ ರನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಮಾಂಡ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್ ರೂಬಿ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಫೋಲ್ಡರ್ ಒಂದು ಡ್ರೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ ಓಪನ್ ದ ವಿಂಡೋಸ್ ಕಮಾಂಡ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್. ವಿಂಡೋಸ್ ಕಮಾಂಡ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟೈಪ್ ರೂಬಿ, then space, enter the path name, then file name .rb. ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಎಂಟರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೂಬಿನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಿ ಡ್ರೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಯು ಟು ದ ಸಿ ಡ್ರೈವ್. ಸೊ ರೂಬಿನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆದ್ರೆ ಸಿ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ರೂಬಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಆಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ರೂಬಿ ಇರೋದು ಜಸ್ಟ್ ಟು ಚೆಕ್ ದ ಕಮಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ರೂಬಿ ಕಮಾಂಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ರೂಬಿ ಕಮಾಂಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್ ರೂಬಿ ಕಮಾಂಡ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಇರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ರನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರನ್ ಆಗೋದು ಏನಿದ್ರು ವಿಂಡೋಸ್ ಕಮಾಂಡ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್, ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್ ರೂಬಿ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಹೇಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಹೇಗೆ ರನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೂಬಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಹೇಗೆ ರನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಎನಿಬಡಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಡೌಟ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಆಸ್ಕ್ ಮಿ. ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿ, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲೇನು ಅಲ್ಲೇನು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಮಾಂಡ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ IRB ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಮಾಂಡ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಆಸ್ಕ್, ಆರ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ವಿತ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್. ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ರೂಬಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೋದಾ? Or anybody, if you have doubt, you ask. Yes, sir. Okay, I will move with the next slide. Yeah, this is how you can run your program. Before this, you should install the Ruby in your system. Ruby is a freeware, easier download agi install agutte. There is no issues. Installation of sorry ನಾನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. So before that, you can just go through these programs and all those things. Next. ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಈ ತರ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಲೈಕ್ -cw program name.rb. ಸೊ ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. Yes. ಏನಾದ್ರು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎರರ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು? ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ -cw
-cw ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಓಕೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೂ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ಏನು ಎರರ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪಕ್ಕಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಏನಾದರೂ ಎರರ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ಸಮ್ ಎರರ್ಸ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಎಂಡ್ ಈ ಎನ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ, ಐ ಟ್ರೈ ಟು, ಈಗ ನೋಡಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದೆ, ಇದು ಶೋಯಿಂಗ್ ಯು ಎರರ್. ಎರರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ರೆ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಫೈಲ್, ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರರ್ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕೀವರ್ಡ್ ಎಂಡ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಕೀವರ್ಡ್ ಎಂಡ್ ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಏನ್ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ. I do this, then we run the program. So this is how you can check the syntax of your program whether it is correct or not. Just ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ you can check these things. Then see ಇಲ್ಲಿ CW ನಲ್ಲಿ ಏನು it indicates ಅಂದ್ರೆ -c flag is included after the Ruby command just to check the syntactic correctness. C ಅನ್ನೋದು just correct ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. And W which causes a warning messages. ಏನಾದರೂ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಅವೆರಡನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. C for any syntactic errors, syntactic ಆಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ರಾಂಗ್ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ -C, -W if any warnings, ಈ ಮೆಸೇಜ್ ಏನಾದ್ರು ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ಅದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಡನ್ನೂ ನಾವು ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, -CW. This is how we use -CW. Okay, this is how basically we run the program, Ruby program using the command prompt. Command prompt ಅಲ್ಲಿ Ruby program ಹೇಗೆ ರನ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು ಈಗ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಹೇಳ್ಬೋದು. We go with some control statements. So Ruby ನಲ್ಲಿ control statements ಯಾವ ತರ ಇದೆ, ಹೇಗೆ Ruby ನಲ್ಲಿ control statements ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಇದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಏನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಪಾನ್ ವಿಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಫ್ಲೋ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಬೂಲಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಫ್ ಎಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಥರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾವೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಥರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವೆನ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, we make use of the control statements to control the execution of the program. So it is purely based on the Boolean expression. Whether if the condition is true, it will move forward, or if the condition is false, it is going out of the program. Like this, we try to control the program based on the control statements. For this, we basically use the control statements with the binary expressions. So ಅದಕ್ಕಾಗಿನೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋದು. They can be either of the constants, true or false, variables, relation expressions, or compound expressions. ಯಾವುದನ್ನಾದ್ರೂ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, control statements ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. A control expression that is a simple variable is true if its value is anything except nil. Nil ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾದ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ಬೋದು ನಾವಲ್ಲಿ. Based on that, it will check whether it is true or whether it is false. But nil ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡದೇನೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. Just look at the relational operators. ಯಾವ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ Ruby ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. Just like in the other languages, here also we use double is equal to check whether it is exactly equal to, and exclamatory equal, not equal to, less than, greater than, is less than or equal to, is greater than or equal to, and this symbol we use to comparing or returning whether it is returning 0 or returning 1. Or else we can make use of equal question mark, equal and equal. ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಈ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ this is going to check true if the receive object and the parameter have the same type and equal values. ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಾವು ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿರೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಯೂಸ್ EQL ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೂ ಇಫ್ ದ ರಿಸೀವರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೇಮ್ ID. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರೋದೇನು, EQL ಅಂಡ್ EQAL ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಮತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು ನಾವೇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿರೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಸೇಮ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ.
ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ EQL ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಅದೇ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಬರ್ತಿರೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂದು ಎರಡು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ID ಸೇಮ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಗೋ ವಿತ್ EQAL ಈಕ್ವಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಫುಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಟು ಕಂಪೇರ್ ವಿತ್ ದ IDs ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ IDs ನ ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಕ್ವಶನ್. Okay. These are the different relational operators that we are going to use in the uh, Ruby program. Okay. Next, selection and loop statements. Basically, what is a control statement? Is a control construct is a control statement together with a segment of code whose execution it controls. So ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಯಾವಾಗ ಹಾಕೋತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ when we need to control the execution. If A is greater than 10, B is equal to A into 2. ಈ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಫ್ ಎ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 10, ಎ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 10 ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ದ ಫರ್ದರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್. ಬಿ ಅವಾಗ ಬಿಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎ ಏನಾದರೂ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 10 ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಆಪರೇಷನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಈ ತರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನಾನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೇಗೆ? ಬೈ ಮೇಕಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಫ್ ಅನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇಫ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಈಗ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 10 ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಇತ್ತು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎ ಈಸ್ 11 ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದ ಇಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ದ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 11 ಇಂಟು 2. ಎಗೆ 11 ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗಷ್ಟೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ 11 ಇಂಟು 2 22 ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 22. ಇಫ್ ಎಗೆ 9 ಇದೆ ಅಥವಾ ಬಿಲೋ 10 ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವಾಗ ಈ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದ್ರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ that is how we are going to control the execution of the programs. Okay. Now look at here how we can use these control statements. If snow rate is less than 1, puts light snow. ಏನಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸ್ನೋ ರೇಟ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಸ್ನೋ. else if snow rate is less than 2, moderate snow. else if ಇದೇನು ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ there is a heavy snow. A very simple statement. ಏನಾದ್ರು ಸ್ನೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಸ್ನೋ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. else if snow rate is less than 2 ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಮಾಡರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಹೆವಿ ಸ್ನೋ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ನೀವು ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ವಿತ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ದ ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್. ಮಚ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಮಚ್ ನ್ಯೂ ಇನ್ ದ ಇಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೂಬಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸದೇನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಅನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಇದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ತರನೇ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಏನು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೊಸದು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಇಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಬಟ್ ಏನ್ ಹೊಸದಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ ದ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್. ಲೈಕ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಸಮ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 1000 ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ 1000 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋವರೆಗೂ, ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅದರಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ವಿತ್ ದ ಸೇಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂಟಿಲ್ ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 1000. ಇದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. I will take some value unless sum is sum is greater than 10. Then let's initialize first. Sum is equal to 10.
ಇಲ್ಲಿ if I have if you can check, you can see the errors. Indentation mismatch ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. Can anybody tell me what is this indentation mismatch? Anybody? ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ಈ ಥರದ್ದು? Have you ever noticed the warnings like this? Mismatch with indentation. What is the meaning of this indentation? Mismatch with indentation. Anybody? ಈ ತರದ ಎರರ್ನ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ತರ ವಾರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದೀರಾ? ನೋಡಿದೀರಾ ಹೋಗ್ಲಿ? Because I will tell you what is that mismatch the indentation. Indentation ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? Anybody? Space.
ಸ್ಪೇಸ್ ಓಕೆ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಟು ದ ಸೇಮ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲೇ ನನಗೆ ಏನ್ ಬರಬೇಕು ಇಟ್ ಶುಡ್ ಎಂಡ್ ವಿತ್ ದ ಅದ್ರದ್ದು ಎಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಬರಬೇಕು. ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಎಂಡ್ ಈ ತರ ಮುಂದೆ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಹಿಂದೆ ಕೊಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದ ಇಂಡೆಂಟೇಶನ್ ಇಸ್ ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಂಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಈ ಸ್ಪೇಸ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿಗೂ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಇಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರಬಾರ್ದು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಎಂಡ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಆಗ್ಬೇಕು. ಹಿಂಗ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಸರಿ ಆಗಿಲ್ಲ is wrong with the if and end. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಕಡೆ ಎಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಪೇಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಂಡ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಇಂಡೆಂಟೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಕೋಬಾಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ ಅದು ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲೇ ಎಂಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ ಅವರು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡೆಂಟೇಶನ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಎಂಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಈಗ ನಾನು ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಡೆಂಟೇಶನ್ ರಾಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂಡೆಂಟೇಶನ್ ಇಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಏನ್ ಮಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ತರ ಸ್ಪೇಸ್ ನ ಮಿಸ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ತರ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಂಡೆಂಟೇಶನ್. ದಟ್ ಇಂಡೆಂಟೇಶನ್ ಈಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಲ್ ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಟ್ರೂ ಆಗೋವರೆಗೂ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ನೋಡಿ since sum is 101 if sum is greater than 101 put statement. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಈಗ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ 2 ಟೈಮ್ ಐ ಲವ್ ಮೈ ಇಂಡಿಯನ್ or else I will give you this statement then the confusions will be avoided. ಇದಿರಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 1000 ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಏನಂತ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಆಸ್ ಐ ಲವ್ ಮೈ ಇಂಡಿಯಾ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಸಮ್ ಇಸ್ 1000 ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾದ್ರು ಸಮ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 1000 ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಇಫ್ ಐ ಯೂಸ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಈಗ ಅನ್ಲೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ ಅನ್ಲೆಸ್ ರನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಸಮ್ ಇಸ್ 1000 ಅಂಡ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಸಮ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 1000 ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಐ ಲವ್ ಮೈ ಇಂಡಿಯಾ. ಈಗ ಕಂಡೀಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕಂಡೀಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಮ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 1000 ಆಗೋಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಕಂಡೀಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ 1000 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೋ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಈ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಿ ನಾವು ಇನಿಷಿಯಲಿ ಮುಂಚೆ ಏನಾಯ್ತು 1000 ಕೊಟ್ಟಾಗ 2 ಸರಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಗ ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಈಗ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1000 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೈಟ್. ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1000 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದಿಸ್ ಈಗ ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ 1000 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅನ್ಲೆಸ್ ಸಮ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 1000 ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಸಮ್ಮು 1000 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋದ್ರೆ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಿಟ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಫ್ ಸಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಸಮ್ ಅನ್ನೋದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1000 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕಂಡೀಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಉಲ್ಟಾ ಕಂಡೀಷನ್ ಸಮ್ಮು 1000 ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನ ಉಲ್ಟಾ ನಾವೇನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಈಗ ಇದನ್ನೇ ನಾನೇನಾದ್ರು ಇಫ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಈಗ ಪ್ರಿಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ.
ಅನ್ಲೆಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅನ್ಲೆಸ್ಸಿಗೂ ಇಫಿಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಅನ್ಲೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಫಿನ ಆಪೋಸಿಟ್. ಇಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಮ್ಮು 1000 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋದು ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಮ್ ಅನ್ನೋದು 1000 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ, ಅದ್ರಿಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ಲೆಸ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಅನ್ಲೆಸ್ಸಿಗೆ ನಾನು 100 ಕೊಟ್ರೆ 100 is less than the 1000, 100 is less than the 1000. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಿಂಟ್ ಐ ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್. ಇದಕ್ಕೇನಾದ್ರೂ ನಾವು ಇಫ್ ಕೊಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಫ್ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1000. ಈಗ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನನಗೆ ರನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರಲ್ಲ. ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಐ ಲವ್ ಮೈ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆಯೋ ಅದರಿಗಿಂತ ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅನ್ಲೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಫ್ ಇನ ಉಲ್ಟ. ಸಮ್ ಅನ್ನೋದು 1000 ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡುತ್ತೆ. 1000 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ಯೂರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಫ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಲೆಸ್. ಅನ್ಲೆಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಟರ್ಮ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನ್ಲೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಏನೇ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವೋ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮ್ 1000 ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕಂಡೀಷನ್ ಪರ್ಮಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1000 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ಕಂಡೀಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ದ ಇಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಇಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಸಮ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು, ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅನ್ಲೆಸ್ ಇಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್. That is how we make use of unless statement. That is what we discussed here also. See, which is the same as if statement, except that the inverse of the value of the control statement is used. ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇನ್ವರ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಫ್ ಇನ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಅನ್ಲೆಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಸಮ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಕಮ್ಮಿ 1000 ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಒಂದು ಅಥವಾ ಇಫ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅನ್ಲೆಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟಿಲ್ ವಾಟ್ ಐ ಡು, ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಅನ್ಲೆಸ್. ಎರಡಕ್ಕೂ ಸೇಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಯಾವಾಗ ಯಾವ್ದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಬಂದಿದೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು, ಇಫ್ ಸಮ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 1000. ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾದ್ರು ಬರ್ತಿದ್ಯಾ, ಇಲ್ಲ. ಔಟ್ಪುಟ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ, ಸಮ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಐ ಲವ್ ಮೈ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ ನೋಡಿ, ಅನ್ಲೆಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇಫ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ಮಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, 100 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಇಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 100 ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1000, ಸೊ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 100 ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1000 ಇಫ್ ಇನ ಉಲ್ಟಾ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ನಾವು ಇಫ್ ಐ ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ 1001, ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಇಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ and the statement will not execute. Exactly, if and else ಅನ್ನೋದೇನಂದ್ರೆ this is if out. ಇನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಅನ್ಲೆಸ್ ಇನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರ್ತಾರೆ.
ಅನ್ಲೆಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 1000 ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ 1000 ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ. 1000 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಯ್ತು ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಅನ್ಲೆಸ್. ಅನ್ಲೆಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಸಮ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1000 ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಆಪರೇಟರ್ ಏನು ಸಮ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಇನ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಫ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಮ್ ಅನ್ನೋದು 1000 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅನ್ಲೆಸ್ ಸಮ್ ಅನ್ನೋದು ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1000 ಇರೋದಕ್ಕಿಂತ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೈನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಫ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಲೆಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯಾವಾಗ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅನ್ಲೆಸ್ ಯಾವಾಗ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಕಂಡೀಷನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅನ್ಲೆಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೀಗ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು? ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಫ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇಫ್ ಇನ ಆಪೋಸಿಟ್ ಅನ್ಲೆಸ್. ಸಮ್ಮು 1000 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಇಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಅನ್ಲೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮು 1000 ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು? ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವ್ದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಫ್ ಔಟ್ಪುಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಸರ್? ಓಕೆ. ಎನಿಬಡಿ ಡೌಟ್? ಎನಿ ಡೌಟ್? Yes, sir. ಏನೋ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಏನೋ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ನೋ ಡೌಟ್ಸ್? ಸರ್ ನೋ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಏನಾದ್ರು? ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ನಾಳೆ ನಿಮಗೆ ಸೆಷನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಅದು ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೂಡ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ 9:30 ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಫೋರ್ ಸೆಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್, ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರೊಳಗಡೆ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಚೆ ಈಚೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. 10:15 ಒಳಗಂತೂ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ. ನಾಳೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವರ್ ಯಾರ್ದಿರೋದು ನಿಮಗೆ? ನಾಳೆ 10 o'clock ಯಾರ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ? ಸಂಧ್ಯಾ ಮೇಡಮ್? ಸಂಧ್ಯಾ ಮೇಡಮ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ 10:15 ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ. ಸೊ 9:30 ಇಂದ 10:15 ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಸೆಷನ್ಸ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಮೇಕ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಫ್ ದಟ್. ನಿಮ್ಮ ಕರಿಯರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಈವನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವ್ ದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ. ಲಿಂಕ್ ಕೂಡ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ. Even I will also get registered and I will see how many of you are going to be attend this. So make use of this. ನಿಮಗಾಗಿ ಅಂತಾನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay. Fine. Any doubts regarding this program? If and unless you can ask me, or else I can wind up the class because Raghu sir class is late ಆಗುತ್ತೆ. So I will wind up the session. Once I will wind up this, Raghu sir will engage the class. Okay. Fine. If you have any doubt, you can text me in the WhatsApp. I will feel free to share, clear your doubts. And ಇನ್ನು ಯಾರ್ಯಾರು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಸಬ್ಮಿಟೆಡ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್. ಆ ಲಿಸ್ಟ್ ಒಂದು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದುವರೆಗೂ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟೇ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಫ್ರಮ್ ದ ಡೇ 1. 3 ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. 3 ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ. I will stop here. Thank you, students. Thank you, all of you.